Usha Gram Trust is a multi-purpose, multifaceted voluntary organization which was founded by freedom fighter Sri Gopal Chakraborty in 1980 on the ideology and line of thinking of Sri Aurobindo and the Mother. It has a vast action area encompassing about 14 villages in the district of Nadia in the state of West Bengal, India. The name of the project is Usha Gram, which means the village of dawn. Usha Gram Trust works in the area of benefits of children, education and literacy, food and agriculture, microfinance, rural development and poverty alleviation, vocational training, women's development and empowerment to create a proper environment for educational, social and spiritual development of the community. Usha Gram's root is to be sought from the year 1942 to the end of 1945, when the founder Sri Gopal Chandra Chakraborty was in prison during the Second World War. He was then highly influenced by the spiritual principles of Mahatma Gandhi and an open-air education philosophy of Rabindranath Tagore. He purchased a piece of consolidated but fallow land in the year 1968 and embarked on the mission of setting up a Tapoban-type Ashramik Vidyalaya for children as well as for the socio-economic development of the people around. In the year 1980, Usha Gram Trust was formed with some like-minded persons under the leadership of Sri Jyotirmoy Bose and opened 8 Balwadi centers, which are preschools for little children meant to provide a playful environment for learning. Through drawings, they learn the concept of color. Through music and dance, they learn some basic principles of alphabets. Through interactions, they learn words and get a perspective of life around them. Now, they are ready to go to elementary school. After constant negotiations, group meetings, awareness campaigns, now almost all the families have become aware of the need of education and other essentials. এখানে আমাদের বাচ্চারা প্রতিদিন সকালে স্কুলে আসবে, নিয়ম মতো স্কুল হয়, পোশাক আশাক, তারপরে কথাবার্তা সবকিছু দিদিমণিরা খুব সুন্দর শেখায়, পড়াশোনা খুব সুন্দর শেখায়। এই জিনিসগুলো আমাদের খুবই ভালো লাগে। তো এরকম স্কুলটা আরো বড় হোক, আরো উন্নত হোক, এটা আমরা চাই মায়েরা। এই স্কুলটার ছাদের এক কোণে ফুটো হয়ে গেছে, এবার জল পড়ে ওখানে, ওইটা যদি মেরামত করা যেত তাহলে তো ভালো হতো। এই স্কুলটাকে খাবারের ব্যবস্থা করলে পরে তাহলে ছেলে মেয়েরা আরো সুবিধা পায়, আরো অনেক সময় ধরে লেখাপড়া করতে পারে। Currently, under the umbrella of its education programs, Usha Gram Trust runs 12 preschools which are Balwadis, 1 primary school which is called Vidya Niketan Shishu Vihar and 1 children's hostel, adding up to about 900 students. There is also an adult literacy program. The Balwadi centers have a dual purpose. They are also community centers for the mothers. Sri Gopal Chakraborty's vision was to educate the mothers after they dropped their kids at school, since many of them never got a chance to be formally educated. হয়তো কোনো বধূ ঘরে রান্না করছে, ওরা সেখানে ডেকে গিয়ে বধূদের ডেকে নিয়ে এসো তোমরা পড়ো। Sri Chakraborty's thought was that a generation develops only when its mothers are educated and strong. সংসার আদি করতে হয় তো করে টরে যায়, এই জায়গায় এসে একটু বসতে পারি, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারি। বালোয়াদি দিদিমণিদের দরকার কিছু টাকা পয়সা, নাহলে তারা তো প্রেরণা পায় না। না, ওরা আমাদের দিদিমণিরা তো ভাবে যে অন্য সব স্কুলে যা বিদ্যা ওদেরও তো সেটুকু লেখাপড়া, কিন্তু আমরা কম পাই। এই বালোয়াদি সেন্টারগুলোর পাশাপাশি মাস্টারমশাই এখানে উষা গ্রাম বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার খুললেন। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্কুল ছিল, প্রাইমারি স্কুল ছিল, কিন্তু এত বাচ্চাদের তখন পড়ার ইয়েটা শুরু হলো
এখানটা তখন তার জায়গা দেওয়া যায় না। আর এত অর্থ সংকটে মাস্টারমশাই ভুগছিলেন, সেই সময় মাস্টারমশাই শুধু এক সরকারি চাকরি করতেন ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনের, ওই যে বেতন পেতেন সেই বেতন এনে তিনি শিক্ষিকাদেরকে বেতন দিতেন। তা তখনই এই এলাকারই কিছু লোক মাস্টারমশাইকে বললেন যে আপনি তাহলে একটু এটাকে দুটো সেকশন করুন, একটা প্রাইমারি করুন আর একটা কেজি, আমরা যারা সলভেন্ট আছি আমরা কিছু পয়সা দেবো, সেই পয়সায় চলবে। সেই থেকে এই কেজি সেকশন আর প্রাইমারি সেকশনটা চলছে। The school's view of the child is as one who is naturally eager for knowledge and capable of initiating learning in a supportive, thoughtfully prepared environment. There is a different education system here. আমাদের দাদু এবং তার প্রিয় বন্ধু জ্যোতি দাদু ক্লাসে এসে উনি আমাদের নিজের হাতে ধরে হাতে কলমে শেখাতেন এবং পড়াগুলো ছড়ার মাধ্যমে এত সুন্দর বাচ্চাদেরকে বোঝাতেন, যার জন্য মানে সেটা আমাদের বুঝতে তখনকার সময় অসুবিধা হতো না কোনো, অনায়াসেই আমরা পড়াশুনোগুলোকে ভালোভাবে এগিয়ে নিতে পারতাম। আর এখন আমি এই স্কুলেরই শিক্ষিকা, বিদ্যানিকেতন শিশু বিহারের শিক্ষিকা। আর এই শিক্ষিকা হিসেবে এখন আমি দাদুর ওই যে পদ্ধতিটা, পড়াশোনার যে পদ্ধতিটা, সেটা আমি এখন অনায়াসেই ক্লাসে প্রয়োগ করতে পারছি। The classrooms create a learning environment that emphasizes on teaching the students about their own immediate surroundings. There are paintings on the walls and ceilings in the classrooms that display this journey from the inner soul out to the vast expanse of the universe. It is an approach that values the human spirit and the complete development of the child, physical, social, emotional and the cognitive. আমরা খুব আনন্দের সাথেই বলতে পারি যে আমাদের স্কুল থেকে যারা পাশ করে, তারা পাশ করে হাই স্কুলে যখন যায় তখন তাদের সাথে মাস্টারমশাইরা একটা পরিষ্কার তফাৎ বুঝতে পারে যে না, এরা বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রী, এরা বিদ্যানিকেতন থেকে এসছে। আজ তো বহু ছেলেমেয়েই আমাদের অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কনস্টেবলে চাকরি করছি। তো আমার এই চাকরির পেছনে সত্যি কথা বলতে এই স্কুল থেকে আমাকে যে ভিতটা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল সেটা আমি সরকারি স্কুলে কোনো দিন পাইনি। এখানে যে আমাদের সিস্টাররা ছিলেন আমাদেরকে খুব ভালোবাসতেন, খুব ভালোভাবে আমাদেরকে টিচ করেছিলেন, সেইটাই আমি দেখেছি পরবর্তীকালে, এইটাই আমার কাজে লেগেছে। শুধু আমি না, আমার মাও এই স্কুলেরই স্টুডেন্ট, আমার মাও এই স্কুলেই পড়েছে। আমার একটা ছোট্ট মেয়ে আছে, নাম কোয়েশা দাস, ওকেও আমি ভেবেছি আমার স্কুলেই মানে বিদ্যানিকেতন শিশু বিহারই দেবো। এই স্কুলে 4 পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরে বীরনগর শিবকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়েছি মাধ্যমিক। তারপর মাধ্যমিকে ভালো নাম্বার পেয়ে বীরনগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এইচএস পাস করেছি। এখন আমি পড়ি রানাঘাট কলেজ, সংস্কৃত অনার্স। Meera Usha Girls Hostel provides a home and education for many girls who come from very downtrodden families. It has an accommodation for 20, with 17 girls living there presently. Many of these girls come from interior villages, and the hostel provides them with a safe refuge. Every child is provided with an excellent education and an all-round holistic development. The children are well looked after by dedicated house teachers and hostel attendants. There is a free health clinic in order to effectively address the health concerns of the rural poor population. This provides Ayurvedic, allopathic, homeopathic treatment along with a dental and eye clinic. Local doctors voluntarily give their services in this clinic. আমি এখানকার ছেলে, যতটা পারি আমার এলাকার মানুষ তথা দেশের সাধারণ মানুষের যদি আমি আমার এই যেটা আমি শিখেছি সরকারি পয়সায় ডাক্তারি আমি যেটা শিখেছি সেটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব না কেন। On the spot diagnosis is done and free medicine is provided for basic treatment. For critical cases, patients are requested to attend local hospitals for follow-up. There is an herbal garden on campus. To popularize the usefulness of commonly available and frequently used herbal plants as medicine, Usha Gram has been distributing them among the villagers along with the education on their properties, how to take care of them
and how not to waste them. The founder, Sri Gopal Chakraborty, truly realized that sustainable and permanent development is possible if women are empowered and given financial ability to plan for their families and support their children through better education and better living conditions. Due to lack of proper education at a younger age, many women find it difficult to maintain their family only on the income of their husbands. Ushagram Trust runs vocational training centers in Sriniloy, where young girls and women receive free training in such fields as sewing, handicrafts, tailoring, and other means to enable them to start their own business or take up a suitable job related to the training they have undergone. This vocational training is being conducted by the women for the women. To make women economically independent, Ushagram Trust also has some self-help groups where members make small regular savings contributions over a few months until there is enough capital in the group to begin lending. They pool their resources to become financially stable, take loans from the money collected by that group, which makes everybody in that group self-employed. Under NABARD's Self-Help Group Bank Linkage Program, Ushagram helps these groups to borrow from banks under microfinance services, which otherwise is difficult to reach directly through banks. যেরকম আমাদের সমিতিতে 12 জন আছে, 12 জনের মধ্যে একজন চায়ের দোকান, তার হয়তো চায়ের দোকানে মাল তুলতে লাগবে, তখন এখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে সে মাল তুললো, কিছুটা সে লাভবান হলো। আর কারো ফটোর ব্যবসা আছে, দেখলো যে এখন একটু আমার টাকার প্রয়োজন, 1 মাস আগে ওরা আবেদন করে, সবার থেকে আমরা করে নিই অনুমতি যে হ্যাঁ একে দেওয়া হোক, তখন আমরা ওকে সেই মতন টাকাটা দিই। সেই টাকাটা কেউ 6 মাসেও শোধ করে, কেউ 8 মাস। উষাগ্রামের এই ট্রাস্টের বইয়েতে আমরা লোন তুলেছি। লোন তুলে আমি যেমন একটা সেলাই মেশিন কিনেছি, মেশিনের কাজ করি, করে ব্লাউজ বিভিন্ন দোকানে অর্ডার দিই, ওই সাপ্লাই করি। আমাদের যে ওই বাড়িটা আছে, যেটা আমাদের ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন, সেটাই বলতে গেলে আমাদের কিছু টাকা পয়সার জায়গা। তো সেখানেও আমাদের অনেক সততা বজায় রাখতে হয়। আদর্শগত মাস্টারমশাই দিচ্ছে, বেশি মজুরি নেওয়া চলবে না, তাঁতিদের ঠকানো চলবে না, এরকম কতগুলো আদর্শ দিক দিয়ে চলে বলে আর্থিক উন্নতির জন্য মাস্টারমশাই এখানে করেননি, করেছেন মহিলাদের স্বাবলম্বনের জন্য। উষাগ্রামের মাধ্যম দিয়েই মেয়েরা অনেক সচেতন হয়েছে, কেননা অনেক মহিলাই ঘরের মধ্যে তারা থাকে, গৃহকর্মে লিপ্ত থাকেন তারা, কিন্তু উষাগ্রামের মাধ্যম দিয়ে তারা এই যে সেলফ হেল্প গ্রুপ করেছে যারা, তারা কি করছে, উষাগ্রামের মাধ্যম দিয়ে তারা ব্যাংকে যাচ্ছে। ব্যাংকে যাতায়াতটা কিন্তু তাদের হতো না কোনো দিনও এই উষাগ্রাম না থাকলে। ব্যাংকে গিয়ে তারা কি করছে, যদি ব্যাংকের বইতে কোনো ভুল থাকে, যদি আপডেট করতে গিয়ে যদি নাম্বারটা ওরা টাকার পরিমাণটা যদি ভুল লাগে, তারা কিন্তু ম্যানেজারের ঘরে চলে যাচ্ছে। মেয়েরা ঘরের কাজ করে, সন্তান পালন করে, অবকাশ সময় এসে তাঁতের কাজ করবে, অর্থাৎ তারাও কিছু রোজগার করতে পারে, এই আদর্শবাদিতা ওনার ছিল। এখানের কাজগুলো কিন্তু এখন ভালো হয়, কোনো হয় না, রং টং ওঠে না। আমার একদিন মনে আছে, আমরা একদিন কলকাতায় রাস্তায় গেছিলাম, তখন ওই রবিন বললো কি, আচ্ছা ওখানটায় দেখি কীরকম বাটিকেরই বিক্রি হচ্ছে একটা দোকানে গিয়ে, গড়িয়াহাটের ওখানে। তখন রবিন গিয়ে বলছে, দেখি কীরকম বাটিকের শাড়ি টাড়ি আছে। তখন তারা বলে, নেবেন, খুব ভালো বাটিকের শাড়ি আছে। বলে রং উঠবে না? বলে না না, এটা উষাগ্রামের বাটিকের শাড়ি। তো ওর শুনে খুব ভালো লেগেছে যে উষাগ্রামের শাড়ির তাহলে বাইরে নাম আছে, তাহলে আরও যদি আমাদের ছড়িয়ে দেওয়া যেত। মূল এটাও তো একটু বলতে হয়, তাহলে আমাদের আর্থিক আরও কিছু দরকার, কারণ কোনো জিনিস গড়তে হলে যে মূল টাকা পয়সার তো দরকার না। 12 জন সদস্য 50,000 টাকায় কিছু হচ্ছে না, বলছে যে আমাদের যদি আরও কিছু বেশি হতো, তাহলে আমরা স্বামীদেরও কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসার কাজে লাগাতে পারতাম, আর নিজেদেরও যখন দরকার হয়, সবার তো স্বামী না, নিজেও ব্যবসা করে, আর আরও দরকার, ওই 12 জন হয় না 50,000 টাকায়। এই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে দাঁড় করানোর জন্য আরও কিছু ফান্ড দরকার, যে ফান্ডটা থেকে যদি আমরা সেই ফান্ডটা ওদেরকে সরাসরি তুলে দিতে পারতাম সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে, তাহলে ওদের সুদের হারটাও কমে যেত,
ওরা আরও বেশি কাজটা করতে পারতো। এই পেপার ওয়ার্ক, ব্যাংকে যাওয়া, এই ঝামেলাটা থেকে ওরা অনেকটা মুক্তি পেত। These centers do not get any financial grants from the government. They are run by collecting donations from private donors and organizations. এখন আজকে তো আমার স্কুলে প্রায় 850-900-র ওপরে ছাত্রছাত্রী। এতগুলো ছাত্রের এই ইয়েটা সামাল দিতে গিয়ে আমাদের এখন যেমন দেখা যাচ্ছে স্থান সংকুলানো হচ্ছে না, আরও বিল্ডিংয়ের দরকার। আমাদের স্কুলে স্টুডেন্ট সংখ্যা তো অনেক ছিল, সেই তুলনায় কম্পিউটার সংখ্যা খুব কম ছিল। এই কারণে একটা কম্পিউটারে 4-5 জন বসে কম্পিউটার করতে হতো, এমনি একটু শর্ট টাইম ছিল, তো এই কারণে খুব একটা বেশি আমরা কম্পিউটার টাচ করতে পারতাম না। প্রজেক্টর, স্ক্রিন এই সমস্ত দিয়ে যদি আমরা বাচ্চাদেরকে আরেকটু ভালো করে পড়াশোনা করাতে পারি তাহলে এই স্কুলটার নামটা আরও বেশি বাড়তে পারে। সবথেকে বড় যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা ওই অর্থনৈতিক সমস্যা। আমরা তো এখানটায় অন্যান্য বেসরকারি স্কুলের মতন একটা এক্সরবিটেন্ট রেটে নিতে পারছি না, টিউশন ফিজ নিতে পারছি না যে এইগুলো করা যাবে। তা এখন যদি কোনো সহৃদয় সংস্থা বা সরকারি কোনো এগিয়ে আসে তাহলে এই স্কুলটা আরও অনেক বেশিভাবে এগিয়ে যেতে পারে। বালওয়াদি সেন্টারগুলো চালাতে গিয়ে আমার প্রতি বছর শুধুমাত্র বালওয়াদি টিচার আছে প্রত্যেকটা 2 জন করে, এদের সামান্য অনারারিয়া আর বালওয়াদির বাচ্চাদের বই খাতা এই সব দিয়েই আমার প্রায় 6.5 লাখ থেকে 7 লাখ টাকা খরচা হয়। At present, what is important is the renovation of these Balwadi preschools. Donations and financial support are required to repair the school buildings and make new buildings, buy books, notebooks and computers for the students, provide midday meals for the little ones, make eco-friendly toilets on the school premises, adequately remunerate the teachers, and more. You can change a child's life by just deciding to care. 100% of your donation will go directly to the cause, and your every penny will make a huge difference. When a child is instilled with faith, hope, and love, it transforms communities. We just need to do it together. Come, help us put a smile on a child's face.